मैं अजकल बहुत परेशान रहिंदी सी कि एवें किवें हो सकदा सी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर कोल आई सी। डॉक्टर ने मैनू देखिया तां कहा तुहाडे नाल कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर जदों मैं उन्हां नूं दस्सिया कि मेरे नाल की हो रहा है तां ओह भी बुरी तरह नाल डर गए ते जदों उन्हां ने मेरा ऑपरेशन किया तां चीक मारदे होए रब दी फोटो दे अगे बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट विच मेरा। हुण सुनो मेरी कहानी। शुरू करते हाँ पूरी कहानी। मेरा नाम मनीषा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सोहनी कुड़ी सी। मेरी सुंदरता देख के मेरी सस मैनू लै गई सी। उन्हां दा एक ही मुंडा सी, पर उन्हां दियां 6 कुड़ियां सन, जिन्हां विचों सिर्फ 2 कुड़ियां दा विआह होया सी। मैं इदां दे घर विच नहीं जाना चाहुंदी सी जिस घर विच मेरी 6 ननाणा होण, पर होर कोई रस्ता नहीं सी, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होण वाले सोहरे नाल कोई कारोबार शुरू कर रखिया सी ते उन्हां दोनां नूं घाटा हो गया सी। हुण जां तां ओह एक दूजे नाल रिश्ता बना लैंदे, नहीं बहुत वड्डी दुश्मनी बन जांदी ते असीं ज़्यादा मुश्किल विच पै जांदे। मेरे पापा ने कहा कि तैनूं मेरी जान बचाउणी है तां मेरी प्यारी बेटी तूं उन्हां दे मुंडे नाल विआह करवा लै, रिश्तेदारी हो जाएगी। वो साडे तो पैसों की मंग नहीं करनगे, नहीं तो सानू अदालत तक ले जाणगे। मैं कहा कि इदां दे घर विच मेरी की इज्जत होएगी? तां मेरे पापा ने कहा औरत दी वैसे भी सोहरे घर विच इज्जत नहीं हुंदी। अपने पति ते काबू करना, उन्हां नूं अपणियां मिठियां मिठियां गल्लां विच उलझा लेना ते उस घर तो अलग हो जाना, जदों कि यह इन्ना आसान नहीं सी, क्योंकि वह इकल्ला मुंडा सी। उसका नाम जसवीर सी। मेरे पापा ने अपनी जान बचाउण लई मेरा विआह करवा दिता। असीं तां शहर विच रहिंदे सी, पर वो लोग पिंड विच रहिंदे सन। जदों मेरा विआह होया तां विआह वाले दिन ही मेरी सस ये कह रही सी कि मैं तां जल्दी ही पोते या पोती दी शक्ल देखनी है, घर विच रौनक लगी रहेगी तां चंगा होएगा। मेरी सस नूं बच्चे पैदा करन दा बहुत शौक सी। उन्हां नूं देख के इदां लगदा सी कि शायद मुंडे दे इंतज़ार विच इन्नियां कुड़ियां पैदा कीतियां हन, पर इस तरह की कोई गल नहीं सी। असल विच उन्हां नूं बच्चे बहुत पसंद सी, इसलिए उन्होंने इन्ने सारे बच्चे पैदा किए हुए सी। जिवें मैं सोचिया सी इस तरह का मेरे नाल उस घर विच कुछ नहीं हो रहा सी। मेरे नाल कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा सी, बस वैसे ही हो रहा सी जिवें नूंह नाल हुंदा है। पहले दिन तो ही बच्चे की गल शुरू हो गई, तो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा होना चाहिए सी। पर जदों पहला महीना बीत गया तो मेरी सस ने उस समय तो ही अजीब जिहा मूँह बना लिया, तो मैं हैरान रह गई कि रात के समय ही वो मेरे पति नूं कह रही सी कल उसनूं डॉक्टर कोल लै जाना, उसनूं बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है। मैनू अजे तां सिर्फ 1 महीना ही होया सी। आखिर ये किद्दां दे लोग सी कि मैनू सिर्फ बच्चा पैदा करने लई ही लैके आए सी। मैं अपने पति नूं कहा तां उसने कहा जो मम्मी कहेगी उसे तरह ही होवेगा, तैनू ज़्यादा बोलण की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहिंदी सी। मेरे विआह नूं 6 महीने हो गए सन, पर हुण तक मेरे कोई बच्चा नहीं ठहरिया सी। उन्हां 6 महीनों विच मेरी सस ने हल्ला मचा दिता। इदां लगदा सी 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हैं। जदों मैनू डॉक्टर कोल लैके गई तां डॉक्टर ने भी कहा कि 1 साल तक जे बच्चा ना ठहरिया असी उस समय इस समस्या का समाधान करते हाँ। हाले तो 6-7 महीने ही होए हैं। ये तो इदां दी कोई गल नहीं है। मेरी सस ने कहा ये माँ बन सकती है? तुसी मैनू पता करके दसो। डॉक्टर ने मैनू चंगी तरह नाल जांच करके देखा तो उसने कहा कि हाँ ये माँ बन सकती है, तुसी परेशान ना हो। जदों कि उसने मेरा चैकअप भी नहीं किया सी, बस मैनू एक पासे लै गई तो उसने मैनू कहा कि तेरी सस बहुत ही ज़्यादा फालतू औरत दिखती है, उन्हां नूं यह कह देंदी हाँ कि सब कुछ ठीक है। मैं कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी जी समस्या है, पर टाइम दे नाल ठीक हो जाएगी। जे उन्हां नूं दस दिता तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं कहा फिर तो तुसी बहुत चंगे इंसान हो। उसने कहा कि
मैं इस तरह के केस देखती रहती हाँ, इसलिए मैनू पता है कि किस समय की बोलना है। डॉक्टर बहुत चंगी सी। मैं कहा जे मैं मां ना बने तो मैं तुहाडे कोल ही आवांगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस अस्पताल विच ही मिलांगी ते 24 घंटे मेरा अस्पताल खुला रहिंदा है। जे मैं कदे नहीं होई तो जल्दी मैनू फोन करके बुला लेना। इस डॉक्टर का नाम मनप्रीत मैडम सी। मैनू तो यह डॉक्टर बहुत चंगी लगी, पर हुण मेरे इत्थे कोई खुशखबरी नहीं सी। डॉक्टर ने कहा सी कि थोड़ी जी समस्या है पर ज़्यादा नहीं है। इस तरह कई महीने होर लंघ गए तो मेरी सस ने सब नू कहना शुरू कर दिता, मेरी नूह तां बांझ है। जदों मुहल्ले तो कोई औरत आउंदी तां उसनू भी कहंदी, किसे विआह विच जांदी तां उत्थे भी यही गीत गाउंदी रहिंदी, मेरी नूह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो तां बांझ है। पता नहीं मेरे मुंडे दी किवें किस्मत फुट्टी सी। हुण मेरे मुंडे दी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल सी। ऐदां लगदा सी कि मेरे ते जुल्म किया जा रहा है। समझ नहीं आउंदी सी कि कित्थे जावां। सस दे सामने कोई गल करदी तां कहंदी कि अजकल दीयां कुड़ियां नूं तां सब कुछ पता हुंदा है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ सब पता ਹੁੰਦਾ है। मेरा कहना सी कि समस्या नहीं है, सब कुछ समय नाल ठीक हो जाएगा। रब शायद मेरा इम्तिहान ले रहा है। साडे विआह दी जदों वरेगंढ होई तां मेरे पेट विच 3 महीने का बच्चा सी। 1 साल दे अंदर ही मैं मां बनन वाली हो गई सी। ये तां किरपा सी रब दी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं सी, नहीं तां मेरी सस तो इस गल ते भी मैनू ताने सुनन नूं मिलदे। मेरा पति तां कुछ बोलदा ही नहीं सी, बस चुपचाप बैठा रहिंदा सी। जो उसकी माँ कहंदी वो उसे तरह करदा सी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी। फिर रब ने कृपा की। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई तां वेद जी ने कहा कि माँ बनन वाली हाँ, तां किते जाके सब नूं सुकून आया। मेरी सस नूं तां खुश होना चाहिए सी, पर उन्हां दे चेहरे ते परेशानी सी, क्योंकि वो पूरे खानदान विच मैनू बांझ महसूर कर चुकी सी। ते हुण सारे खानदान वाले कहंदे सी कि तुसीं तां कहंदे सी कि साडी नूं तां कदे बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर एक किवें हो गया। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि अखीर रब ने मेरी अरदास सुन लई सी। हुण मैनू कुछ बोलना नहीं चाहिए सी। मेरे नाल तां इंसाफ हो गया सी। मैं मां बनन वाली सी, जिन्ना मेरी सस नूं सौंक सी। मैनू लग्या कि उन्ना ही मेरा ध्यान भी रखा जाएगा, पर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। मेरे लिए कम्मां दे ढेर रखे गए सी। मेरे लिए कोई चंगी चीज़ नहीं आउंदी सी। पति नूं कुछ कहंदी तां कहंदा कि मम्मी नूं पुछ के ले आवांगा। जदों मम्मी नाल गल करदा सी, वो कहंदी कि कोई जरूरत नहीं है, असीं किहड़ा फल फ्रूट खादे सी। फिर भी 8 बच्चे पैदा कर दिते। सारे दे सारे ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। सारियां औरतां दे नाटक हुंदे हन। इस समय अपने पति नूं अपणियां उंगलां ते नचाउणा चाहुंदियां हन, जान बूझ के मासूम बन जांदियां हन। कोई तबीयत खराब नहीं होई। औरत दा जिस्म तां बणिया ही बच्चे पैदा करन दे लई हुंदा है, तां फिर इस तरह थोड़ी है। उस ते थोड़ी ना पहाड़ टुੱਟਿਆ जा रहा है। बस अपनी पत्नी दी गल सुणदे जाया कर ते दूजे कंन तो कढ दिया कर। ज़्यादा सिर ते चढ़ाएगा तां पछताएगा। मैनू बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा सी। मेरी छोटी छोटी समस्या हुंदी सी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा सी, वो भी इन्ने सालों बाद पैदा हो रहा सी। पर जदों भी मैं कुछ कहंदी तां मेरा पति कहंदा सी, मेरी मां नाल तां ऐदां नहीं होया, फिर तेरे नाल क्यों हो रहा है। पर एक दिन जदों मेरी वड्डी ननाण आई हुई सी, वो भी मां बनन वाली सी। उसने कहा कि मम्मी पेट विच बड़ा दर्द हो रहा है। तां मेरी सस ने जल्दी कहा कि हाँ हाँ, इस टाइम विच दर्द हुंदा है, तू फल फ्रूट खाया कर। मैं हैरान रह गई कि उसदे समय विच तां उन्हां नूं सारियां गल्लां याद सी कि दर्द भी हुंदा है, आराम भी करना हुंदा है, फल फ्रूट भी खाने हुंदे हन, दुੱਧ भी पीना हुंदा है। जदों कि जे मैं कोई इस तरह की गल करदी तां वो कहंदी सी, नहीं नहीं कुछ नहीं हुंदा, तेरी सेहत तां चंगी है। मैं उन्हां नूं अपनी बीमारी बारे दसदी तां कहंदी, तू तां दुबली पतली है, चंगी भली है, तेरा बच्चा तां आराम नाल पैदा हो जाएगा।
ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਾਣਗੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਇਆ? ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਮਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੇਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰਸਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਵੇਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੀਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਝੂਲਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਸਫੇਦ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਔਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 12 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ 12 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 12 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਧੀਏ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦੁੱਧ, ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸੱਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ,
ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।